হাই, সবাই কেমন আছো? আমরা সবাই জানি যে at this moment we are all passing a very crucial time. We are now fighting against coronavirus. It's an unseen enemy to the whole world, for the whole world. But we have to fight against it. And we are bound to use two types of arms. That is, number one is staying at home. Secondly, keeping social distance or physical distance at least for 3 feet from one another or 1 feet. By this way we can fight against those unseen enemies and can win over those enemies. Dear students, you know that you are now staying at home and you are passing your time in idleness. You are doing nothing, it seems to us, and for that reason our honorable principal has directed us to take special classes, especially online classes for you, so that you can get benefits from these classes. You can prepare yourselves for the coming exams. আশা করি তোমরা এর জন্য প্রস্তুত আছো এবং আমরা জালকাঠি সরকারি কলেজের শিক্ষকবৃন্দ তোমাদেরকে সেই উপকারটা দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত। এই অনলাইন ক্লাস ছাড়াও যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের জানার আগ্রহ থাকে তাহলে ওভার ফোন তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে তোমাদের যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইংরেজি প্রথম পত্র। এটা ইন্টার প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। আমি টেক্সট বই থেকে তোমাদের ইউনিট 14 যার ক্যাপশন হচ্ছে আর্ট অ্যান্ড মিউজিক, এটার লেসন 1 এটা নিয়ে তোমাদের সাথে একটু কথা বলবো। প্রিয় শিক্ষার্থী, লেসনটার নাম ইতিমধ্যেই তোমরা জেনেছো, যা বলা হয়েছে আর্ট অ্যান্ড মিউজিক। আমরা সবাই জানি হোয়াট ইজ আর্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ মিউজিক। আর্ট এটাকে বলা যেতে পারে এভাবে যে একজন কবি কবিতা লিখছেন, একজন নাট্যকার নাটক লিখছেন, একজন উপন্যাসিক উপন্যাস লিখছেন, এই লেখাটাকে ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ আর্ট। অ্যান্ড মিউজিক এটা আমার থেকে তোমরা আরও ভালো জানো, এটা আমরা এনজয় করে থাকি। আমরা জানি যে বাংলাদেশ ইজ ভেরি মাচ ইনরিচড উইথ ক্লাসিক্যাল মিউজিক অ্যান্ড উই হ্যাভ সাম লং চেরিশড music that we enjoy all the time. Dear students, the lesson which I am going to tell you something, its name is what is beauty. Do you know what is beauty? You know, everybody, you know that beauty is a very common word to all of us, but if you are asked to define beauty, you are bound to fall in difficulties because we understand beauty but we cannot define it. As at this moment I am going to tell you something about beauty that has been written in the book. So what is beauty? There may be some different answers are bound to be different because we see beauty from our own perspective views, from our own perspective. In the passage, lesson 1, unit 14, page number 180, I am going to tell you something from this passage. তোমাদের হাতে বসে একটা বই থাকা দরকার। যদি বই হাতে থাকে সেটা সবচেয়ে বেশি ভালো হবে, আমরা তাহলে আলোচনাটা আরও ফলপ্রসূ হবে। আর যদি না থাকে আমার ক্লাস আমার কথা খেয়াল করবে এবং তারপরে তোমরা বই দেখে নিজেরা আমার কথার সাথে এগুলো মিলিয়ে নিবে।
আমি প্রথমত তোমাদেরকে প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন পড়াবো এবং সেখানে প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ তোমাদেরকে বলে দিব। At the same time, you will have to remember that we have to know the meaning of the words so that we can use it in different times for our own purposes. Okay, now let's start our class. In the passage, the writer has written something about the beauty. His first sentence: beauty is easy to appreciate but difficult to define. Remember, beauty is easy to appreciate but difficult to define. অর্থাৎ বিউটি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা অ্যাপ্রিসিয়েট বা মূল্যায়ন করা, প্রশংসা করা, বুঝতে পারা এটা খুব ইজি, বাট ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন। যদি এটাকে একটা ডেফিনেশন দিতে বলা হয়, একটা সংজ্ঞা দিতে বলা হয়, তাহলে এটা কিন্তু হবে খুবই একটা কঠিন কাজ। যেমন এমনটি বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা লিখো, অর্থনীতির সংজ্ঞা লিখো, অথবা দর্শনের সংজ্ঞা লিখো। এভাবে একটা সংজ্ঞা আছে, প্রত্যেকটা জিনিসই ইউনিফর্ম সংজ্ঞা। বাট ইন কেস অফ বিউটি there is no uniform definition, and for that reason we fell in difficulties while we are asked to define beauty. So the writer has said beauty is easy to appreciate but difficult to define. Beauty, it's a noun, easy adjective, appreciate verb, difficult adjective, define verb. Second sentence, as we look around, যদি আমরা আমাদের চারপাশে তাকাই, we discover beauty in pleasurable objects and sights. আমরা কিন্তু ডিসকভার করতে পারি। কি ডিসকভার করতে পারি? বিউটি। কোথায়? ইন প্লেজারেবল অবজেক্টস অ্যান্ড সাইটস। প্লেজারেবল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। আমরা আনন্দদায়ক যে কোনো অবজেক্ট বা যে কোনো সাইটস এর মধ্যে কিন্তু আমরা বিউটি আবিষ্কার করতে পারি ইফ উই লুক অ্যারাউন্ড, যদি আমরা চারদিকে তাকাই। যেমন হতে পারি নেচার, প্রকৃতিতে আমরা বিউটি ডিসকভার করতে পারি। ইন দ্য লাফার অফ দ্য চিলড্রেন, বাচ্চাদের যে লাফার, হাসি, তার মধ্যেও কিন্তু আমরা বিউটি ডিসকভার করতে পারি। ইন দ্য কাইন্ডনেস অফ স্ট্রেঞ্জার্স, যারা স্ট্রেঞ্জার্স বা অতিথি, আগন্তুক, অপরিচিত ব্যক্তি, তাদের মধ্যে যে দয়া, তাদের মধ্যে যে কাইন্ডনেস, সেটা যখন আমরা ডিসকভার করি, তখনও কিন্তু আমরা ওয়ান কাইন্ড অফ বিউটি উই গেট ইন দ্য হার্ট অফ দ্যাট আননোন পারসনস। প্রিয় শিক্ষার্থী, সেকেন্ড সেন্টেন্সটা আরেকবার বলছি। যদি আমরা আমাদের চারপাশে তাকাই, তাহলে কি দেখি? বিউটি ইজ ফাউন্ড এভরিওয়্যার, ইন দ্য লাফার অফ দ্য চিলড্রেন, ইন নেচার, or in the kindness of strangers. For example, I can say that whenever we visit Sundarbans or Kuakata sea beach or Cox's sea beach or mountains, why? We want to enjoy beauty. We get beauty there. When we see the laughter of a little boy or little girl, children, we feel happy. Why? Because it's a kind of beauty. বাট আস্ক টু ডিফাইন, কিন্তু যদি ডিফাইন করতে বলা হয়, সেন্টেন্সটা অসম্পূর্ণ। বাট আস্ক টু ডিফাইন মিনস, বাট ইফ উই আর আস্ক টু ডিফাইন, যদি আমাদেরকে সংজ্ঞা দিতে বলা হয়, উই রান ইনটু ডিফিকাল্টিস, আমরা কিন্তু ডিফিকাল্টির মধ্যে পড়ে যাই। এখানে তারপর একটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে ডাজ বিউটি হ্যাভ এনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্টিভ আইডেন্টিটি? বিউটি বা সৌন্দর্য কি কোনো স্বাধীন সত্তা আছে? Is it universal or is it dependent on our sense of perception? এটা কি ইউনিভার্সাল, অর্থাৎ বিউটিকে ইউনিভার্সাল, সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন? or is it dependent on our sense of perceptions? অথবা এটা কি আমাদের বোধ শক্তির উপর নির্ভরশীল? সেকেন্ড কোশ্চেন, ডাজ ইট লাই ইন দ্য আই অফ দ্য বিহোল্ডার? তাহলে কি বিউটি যিনি দেখেন তার চোখের মধ্যে নিহিত আছে? we ask ourselves. এই যে প্রশ্নগুলো আমরা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করি। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আই রিপিট, ডাজ বিউটি হ্যাভ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্টিভ আইডেন্টিটি? বিউটির কি নিজস্ব কোনো সত্তা আছে? ইজ ইট ইউনিভার্সাল, এটা কি বিশ্বজনীন? অর ইজ ইট ডিপেন্ডেন্ট অন আওয়ার সেন্স অফ পারসেপশন?
অথবা এটা কি আমাদের বোধশক্তি, সেন্স অফ পারসেপশন, বোধশক্তি, বোঝার শক্তি, তার উপর নির্ভরশীল? উই আস্ক আওয়ারসেলভস, এই প্রশ্নগুলোই কিন্তু আমাদেরকে নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি। এছাড়াও a further difficulty arises when beauty manifests itself not only by its presence but by its absence as well. অবশ্যই খেয়াল করার বিষয়, ফার্দার ডিফিকাল্টি অ্যারাইজেস, আরও বেশি কঠিন মনের মধ্যে আসে, সৃষ্টি হয়, উৎপত্তি হয়, যখন বিউটি ম্যানিফেস্ট ইটসেলফ, বিউটি নিজেকে প্রদর্শিত করে, নট অনলি বাই ইটস প্রেজেন্স, শুধুমাত্র তার উপস্থিতি দ্বারাই নয়, বাট বাই ইটস অ্যাবসেন্স অ্যাজ ওয়েল, এমনকি সে তার অনুপস্থিত দ্বারাও কিন্তু নিজেকে ম্যানিফেস্ট করে, নিজেকে প্রদর্শন করে। যেমনটা এভাবে আমরা বলতে পারি, যেমন there are some renowned persons in our countries or in the world who died many years ago. Still remember them. But why? আমরা তাদেরকে রিমেম্বার করি, আমরা তাদেরকে স্মরণ করি ডিউ টু দেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স ফর দ্য কমন পিপল। সাধারণ মানুষের জন্য তাদের যে আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স, তার জন্য তাদেরকে আমরা স্মরণ করি। উই প্লেস দেম ইন আওয়ার হার্ট, আমাদের অন্তরে তাদের কিন্তু স্থান দেই। এই যে ইন আওয়ার হার্ট, আমাদের অন্তরে যে প্লেস দিচ্ছি, ইটস এ কাইন্ড অফ বিউটি। তাহলে দেখা যাচ্ছে কি, দোজ পারসনস ডাইড মেনি ইয়ার্স অ্যাগো, তারা কিন্তু অনেক বছর আগে মারা গেছে, বাট স্টিল রিমেম্বার, আমরা তাদেরকে স্মরণ করি। তার মানে এখানে বিউটিটা সেটা কিন্তু ম্যানিফেস্ট করছে ইন দ্যার অ্যাবসেন্স, তাদের অনুপস্থিতিতে। আরও এখানে বলা হচ্ছে, অ্যাজ হোয়েন উই আর রিপালসড বাই আগলিনেস অ্যান্ড ডিজায়ার বিউটি, যখন আমরা আগলিনেস দ্বারা রিপালসড হই, আগলিনেস মানে কি, কোনো ব্যাড বিহেভিয়ার, ব্যাড কমেন্ট, কোনো খারাপ কাজ, এগুলো যখন আমরা রিপালসড হই, বাক্যটা কিন্তু প্যাসিভ ফর্মে লিখছে, when we are repulsed by ugliness, যখন আমরা আগলিনেস দ্বারা রিপালসড হই, বিরক্ত হই, তখন আমরা কি করি, উই ডিজায়ার বিউটি, তখনই কিন্তু আমরা বিউটিকে ডিজায়ার করি, তখনই কিন্তু আমরা সৌন্দর্য প্রত্যাশা করি, তখনই আমরা সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা করি, যে মনে হচ্ছে যে উই নিড বিউটি অ্যাট দিস মোমেন্ট বিকজ এভরিথিং হ্যাজ বিন এনগালফড বাই আগলিনেস। Next sentence, but then ugliness has as much a place in our lives as beauty. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, যে ugliness has as much a place in our lives as beauty. আমাদের জীবনে বিউটির যতটা প্লেস আছে, বিউটির যতটা স্থান আছে, ঠিক ততটাই আগলিনেস, অর্থাৎ খারাপ দিক যেটা আমরা বলে থাকি, তারও কিন্তু সমান অস্তিত্ব আমাদের কাছে আছে। সেন্টেন্সটা আবারও পড়ছি, আগলিনেস হ্যাজ অ্যাজ মাচ আ প্লেস ইন আওয়ার লাইফস অ্যাজ বিউটি, বিউটির যতটা স্থান আমাদের জীবনে আছে, ঠিক ততটাই আগলিনেসের স্থান আমাদের জীবনে আছে। পরে বলছে কি, অর মোর, মেবি মোর, অথবা তারও বেশি। কোনটা বেশি? আগলিনেসের অস্তিত্ব আমাদের জীবনে আরও বেশি। যেমনটা হতে পারে যে when there is widespread hunger and injustice in a society, আমরা দেখি যে widespread hunger and injustice in a society, আমরা পৃথিবীর অনেক সমাজেই দেখে থাকি widespread hunger and injustice. The hunger and injustice, what does it show? Hunger and injustice show the presence of ugliness. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে কি, যে it's not a beauty but hunger and injustice, it is common, it is widespread thing in our society. তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে বিউটি থেকে আগলিনেসের স্থান আমাদের সমাজে অনেক বেশি। এরপর বলছে philosophers have told us, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে লেখা হয়েছে, philosophers have told us, যারা দার্শনিক তারা আমাদেরকে বলেছেন বলছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, কি বলেছেন, বিউটি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ লাইফ, বিউটি আমাদের জীবনের ইম্পর্টেন্ট পার্ট, বিউটি আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাট ইজ ইট আগলিনেস আ পার্ট অফ লাইফ টু? কিন্তু আগলিনেস কি আমাদের জীবনের পার্ট নয়? I repeat, philosophers have told us that beauty is an important part of life, but isn't ugliness a part of life too? Beauty আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, because we like beauty. Each and every person of the world likes beauty.
but it doesn't mean that we can avoid ugliness. And only for that reason, the writer has said that ugliness is also a part of human life. It is as important as beauty. Next sentence, and if art has beauty as an important ingredient, can it confine itself only to a projection of beauty? It's a question. এখানে প্রশ্নটা করা হচ্ছে, art has a beauty as an important ingredient. Art তার কাছে বিউটি একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর্টের কাছে, শিল্পের কাছে বিউটি হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ক্যান ইট কনফাইন ইটসেলফ অনলি টু এ প্রজেকশন অফ বিউটি? এটা কি শুধুমাত্র বিউটির প্রজেকশনের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে? প্রজেকশন মানে হলো প্রদর্শন। বিউটির প্রদর্শনের মধ্যেই কি এটা সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, কনফাইন রাখতে পারে? নেক্সট কোশ্চেন, ক্যান আর্ট ইগনোর হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল? তাহলে আর্ট বা শিল্প এটা কি যেটা বিউটিফুল না সেটাকে কি ইগনোর বা উপেক্ষা করতে পারে? অর্থাৎ এখানে লেখক বলতে চাচ্ছেন যে বোথ বিউটি অ্যান্ড আগলিনেস আর ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ নেচার। উইদাউট আগলিনেস it is next impossible to understand the perception of beauty. When beauty is compared with ugliness, we can understand what is beauty, what is ugliness. If beauty exists everywhere, it doesn't have any value. It has all kinds of value when it is compared to ugliness. Dear students, this is all for today, and I am going to repeat the passage again. Beauty ke bola hocche eta appreciate kora easy but define kora difficult. Next sentence bola hocche if you look around, jodi amra charidike takai tahole amra jeta dekhbo, everywhere we will be able to see beauty in all pleasurable objects and nature. In nature we can see beauty in the laughter of children, we can see beauty in the kindness of stranger, we can see also beauty. But if anybody asks you or ask me or ask any other person, please define beauty, result we will fall in difficulties, we run into difficulties. Run into means জড়িয়ে পড়া, আমরা সমস্যায় পড়ে যাব। এই কারণে পরে প্রশ্ন আসছে, তাহলে কি বিউটি হ্যাভ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্ট আইডেন্টিটি? আইডেন্টিটি মানে সত্তা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন, অবজেক্ট আইডেন্টিটি অর্থাৎ তাহলে বিউটির কি আলাদা স্বাধীন সত্তা আছে? তারপরে প্রশ্ন করছে, এটা কি ইউনিভার্সাল, অথবা এটা কি আমাদের সেন্স অফ পারসেপশন বা উপলব্ধি শক্তি বা বোধ শক্তির উপর নির্ভরশীল? তারপরে কোশ্চেন বলা আছে, ডাজ ইট লাই ইন দ্য আই অফ দ্য বিহোল্ডার? এটা কি যারা বিহোল্ডার, যারা দেখেন তাদের চোখের মধ্যে বিটা নিহিত? উই আস্ক আওয়ারসেলভস। এই জাতীয় প্রশ্নগুলোই মূলত আমরা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে থাকি। কেন জিজ্ঞেস করে থাকি? বিকজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিউটি। এরপরে বলা হচ্ছে, ফার্দার ডিফিকাল্টি অ্যারাইজেস, আরও বেশি সমস্যা আসতে পারে কখন? যখন আমরা দেখি যে বিউটি ম্যানিফেস্ট ইটসেলফ নট অনলি বাই ইটস প্রেজেন্স বাট বাই ইটস অ্যাবসেন্স অ্যাজ ওয়েল। যখন আমরা দেখি যে বিউটি শুধুমাত্র তার উপস্থিতি দ্বারাই নিজেকে প্রমাণ করছে না, ইভেন যখন সে অ্যাবসেন্স থাকে তখনও সে নিজেকে কিন্তু ম্যানিফেস্ট করছে, এটা কিন্তু আমরা দেখে থাকি, এবং তখনই কিন্তু আমাদের মধ্যে আরও বড় সমস্যা অ্যারাইজ করে। এরপর বলা হচ্ছে, এবং এটা বিশেষ করে দাঁড়ায় কখন? যে হোয়েন উই আর রিপালসড বাই আগলিনেস অ্যান্ড ডিজায়ার বিউটি। যে যখন আমরা রিপালসড হই আগলিনেস দ্বারা, there are ugliness around us, and very often we feel repulsed seeing the ugliness in the society. Then when we become repulsed seeing the ugliness of in the society, then what do you want? আমরা কি চাই? Then we desire earnestly beauty. তখন আমরা কিন্তু আর্নেস্টলি বিউটির ডিজায়ার করে থাকি। তার মানে আমরা আগলিনেস দেখছি বিদায়ী আমরা কিন্তু বিউটিটাকে এক্সপেক্ট করে থাকি। যদি আগলিনেস না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা আসলে বিউটিটা কি এটাই বুঝতে পারতাম না। সো বোথ বিউটি অ্যান্ড আগলিনেস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ নেচার, ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ হিউম্যান লাইফ। উই ক্যানট অ্যাভয়েড এনি অফ দ্য টু। উইল হ্যাভ টু
keep it in our sense always. Then the writer has said that then ugliness has as much place in our lives as beauty, or maybe more. চমৎকার বিষয় যে আমরা সবাই বিউটিকে পছন্দ করি, আমরা সবাই সৌন্দর্যকে পছন্দ করি। তার মানে ইজ ইট পসিবল ফর আস টু অ্যাভয়েড আগলিনেস? না, আমরা বিউটিকে পছন্দ করি এর অর্থ এই নয় যে আমরা আগলিনেসকে অ্যাভয়েড করতে পারবো, বরঞ্চ আমরা আগলিনেস এবং বিউটি দুটাকেই আমাদের জীবনে রাখবো এবং দুটা কম্পেয়ারের মাধ্যমে আমরা বিউটিটাকে আমাদের অন্তরে স্থান দিব। আমরা দেখে থাকি লেখকের ভাষায় যে সামটাইমস দেয়ার ইজ মাচ মোর প্রেজেন্স অফ আগলিনেস ইন দ্য সোসাইটি দ্যান বিউটি। সমাজে বিউটির চেয়ে আগলিনেসের অস্তিত্বটা বেশি থাকে, এটা আমরা কিন্তু প্রায় দেখে থাকি। এবং বিশেষ করে যখন আমরা দেখি যে দেয়ার ইজ ওয়াইড স্প্রেড হাঙ্গার অ্যান্ড ইনজাস্টিস ইন এ সোসাইটি, হাঙ্গার অ্যান্ড ইনজাস্টিস, ক্ষুধা in the countries of African there is famine, সেখানে দুর্ভিক্ষ, lots of people are starving for lacking of foods. It's a kind of ugliness. Injustice is common all over the world. It's a ugliness. তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যেখানে ওয়াইড স্প্রেড হাঙ্গার আছে, যেখানে ওয়াইড স্প্রেড ইনজাস্টিস আছে সমাজে, তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে বিউটির থেকে আগলিনেসের এক্সিস্টেন্স আমাদের সমাজে, আমাদের জীবনে অনেক বেশি। এরপর ফিলোসোফাররা বলছেন যে বিউটি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ লাইফ, বিউটি আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম দে অলসো সে দ্যাট ইজ ইট আগলিনেস আ পার্ট অফ লাইফ টু? আগলিনেসও কি আমাদের জীবনের একটা অংশ নয়? এক্ষেত্রে বলছে আর্ট হ্যাজ বিউটি অ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট। আর্ট বা শিল্পের বিউটি একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, উপাদান, বাট ক্যান ইট কনফাইন ইটসেলফ অনলি টু প্রজেকশন অফ বিউটি? তাহলে এটা কি শুধু বিউটির প্রজেকশনের মধ্যেই নিজেকে কনফাইন করে রাখতে পারে? পরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যান আর্ট ইগনোর হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল? আর্ট কি যেটা সুন্দর নয় সেটাকে উপেক্ষা করতে পারে? কখনোই সম্ভব না। অর্থাৎ through this in this passage the writer has tried his level best to make us understand the existence of beauty and ugliness in our life. He wants to make it clear that in our lives we'll have to accept both beauty and ugliness. We like beauty, but it doesn't mean that we are bound to avoid ugliness. Beauty and ugliness goes side by side. This is the fact. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ, এখানে দুটো বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে, যেখানে এই প্যাসেজটা থেকে কোশ্চেন নাম্বার 1 হতে পারে, কোশ্চেন নাম্বার 2 হতে পারে, কোশ্চেন নাম্বার 3 হতে পারে। তোমরা জানো কোশ্চেন নাম্বার 1 এ মাল্টিপল চয়েস, different kinds of multiple choice may be here. Second 5 short questions. Question number 2 flowchart writing, and question number 3 summary writing. আমি আজকে তোমাদের এখানে দুটা বিষয় একটু বলবো। কোশ্চেনগুলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন হতে পারে হোয়াট ইজ বিউটি ফর 2 মার্কস, অথবা এমনটা হতে পারে যে ক্যান আর্ট ইগনোর হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল, এক্সপ্লেইন দ্য টার্ম ইন 2 or 3 sentences. Such kind of question may be from this passage. কোশ্চেন নাম্বার 2 যেটা অর্থাৎ ফ্লোচার্ট, সেখানে আমি তোমাদের তিনটা বিষয় বলবো। একটা হচ্ছে রাইট ফ্লোচার্ট শোয়িং দ্য পারসেপশন অফ বিউটি। নোটিস showing the flowchart, making flowchart showing the perception of beauty, showing the perception of beauty, or make flowchart showing how to understand beauty, how to understand beauty. অথবা এমনটা হতে পারে যে showing the features of beauty, features মানে বৈশিষ্ট্য বা characteristics of beauty, অথবা হতে পারে ইনফরমেশন অ্যাবাউট বিউটি, বিউটি সম্পর্কে সাম ইনফরমেশন।
এভাবে ফ্লো চার্ট হতে পারে। এভাবে ফ্লো চার্টগুলো হলে তোমরা, আমরা জানি যে ফ্লো চার্টে 6টা পয়েন্ট লিখতে হবে, তোমাদের যেটা দেওয়া থাকবে ওর পরে বাকি 5টা লিখতে হবে। আমি এভাবে কিছু বলতে পারি, তোমরা ইচ্ছা করলে লিখেও নিতে পারবে ওগুলো শুনে। যে নাম্বার 1 হতে পারে ইজি টু অ্যাপ্রিসিয়েট। তোমাদের বইয়ের কিন্তু ফার্স্ট সেন্টেন্সটি আছে ইজি টু অ্যাপ্রিসিয়েট, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা লিখতে পারি ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন, ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন। থার্ড পয়েন্ট লিখতে পারি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য সেন্স অফ পারসেপশন, আমাদের সেন্স অফ পারসেপশনের উপর এটা নির্ভরশীল। নাম্বার 4 হতে পারে পারসিভড ইভেন ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ বিউটি ইটসেলফ, যেটা ইতিমধ্যে তোমাদের বলা হচ্ছে যে বিউটি নিজে অনুপস্থিত থেকেও কিন্তু এর উপস্থিতি মানুষের মাঝে দিতে পারেন। 5 হতে পারে ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ আর্ট, এটা কিন্তু শিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা লাস্ট নম্বর লিখতে পারি ইট ইস টাইড উইথ ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস, টাইড উইথ ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস। এখানে 6টা পয়েন্ট আছে, আই রিপিট। নাম্বার 1 ইজি টু অ্যাপ্রিসিয়েট, নাম্বার 2 difficult to define, number 3 dependent on the sense of perception, number 4 perceived even in the absence of beauty itself, number 5 important ingredients or important element of art, number 6 tied with truth and justice. তোমরা খেয়াল করে দেখবে যেখানে প্রত্যেকটা কিন্তু পয়েন্ট আকারে লেখা হয়েছে, তোমরা এটা স্ট্রিক্টলি ফলো করবে যে ফ্লো চার্টে কখনোই সেন্টেন্স লেখা যাবে না। ফ্লো চার্ট মানেই হচ্ছে পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে, এবং পয়েন্ট তোমরা যত সুন্দর করে লিখতে পারবে তত ভালো নম্বর পাবে। যদি তোমরা সেন্টেন্স লিখো তাহলে কিন্তু তোমরা নম্বর নাও পেতে পারো। আই রিপিট 6 পয়েন্ট। নাম্বার 1 ইজি টু অ্যাপ্রিসিয়েট, নাম্বার 2 ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন, number 3 dependent on the sense of perception, number 4 perceived even in the absence of beauty itself, number 5 important element or ingredients of art, number 6 tied with truth and justice. এই যে 6টা পয়েন্ট বলছি, 6টা পয়েন্টই কিন্তু তোমাদের প্যাসেজের ভেতরেই আছে, এখানে কিন্তু আমি নিজের থেকে কিছুই বলিনি। তোমরা যদি একটু প্যাসেজটা আরও ভালো করে পড়ো তাহলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে এবং যে কোনো প্রশ্নের উত্তর তোমরা ভালো করে লিখতে পারবে। এটা 2 নম্বর। ইভেন এই প্যাসেজটা কোশ্চেন নাম্বার 3 হতে পারে। কোশ্চেন নাম্বার 3 তোমরা জানো এটা যে সামারাইজিং দ্য প্যাসেজ। তো প্যাসেজটা যদি আমরা সামারাইজ করতে চাই তার অর্থটা কী দাঁড়াচ্ছে? সামারাইজেশন তোমরা ইতিমধ্যেই করেছো, আর সেটা হচ্ছে যে মূল প্যাসেজটার মূল কথাগুলো কয়েকটা সেন্টেন্সের মধ্যে লেখা। যেমন আমি এখানে একটা উদাহরণ হিসেবে বলছি, ভাবে আমরা লিখতে পারি যে বিউটি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অর ইনএভিটেবল পার্ট অফ লাইফ, বাট it is easy to appreciate but difficult to define. We find beauty around us. Even it is found in the absence of beauty itself. But beauty is more understandable when it is compared with ugliness. Both beauty and ugliness are essential part of nature or human life. They are the important elements of art. In fact, beauty is tied with truth and justice. এটা আমি আমার মতো করে বলেছি। You can write according to your own will, but the main theme should be pointed out in a sentence. Main theme should be pointed out in the sentences. আর এভাবে যদি তোমরা লিখতে পারো you will get sufficient marks in the exam. But remember, grammar is must. While you are going to go through the passage, you have to understand each and every part of grammar. All the sentences here have been written on the basis of grammar. By writing, by reading the passages, you will be able to understand the English grammar clearly. In my next class, I will tell you something about English grammar from this passage. So dear students, thanks for all, and this is the end for today. If you must feel free to ask me any question over phone. Then thank you all.